إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حامد محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار من ناجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام شيخ محمد بن حسين المعروف أبي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغور سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدن سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس سيد شيخ علي بن عبد الله بر سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدار سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدر صاحب الوردة سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين صاحب المولد سيدنا الشيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأطسلاني سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني سيد الشيخ محمد شرواني عبد الله إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زيد بن عبد الله إلى روح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإياك أن تتعود ذلك
wa'lam anna dzalika yunqisu min qadarika 'indan nas wa yujibu muqtaka 'indallah. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna zalika, bahwa yang demikian tersebut atau yang demikian itu memuji diri sendiri, merasa bersih diri sendiri, merasa benar diri sendiri, yun isu, mengurangi, min qadarika, daripada harga dirimu atau qad nilaimu, indan nas, di sisi manusia. Orang telah rela dengan memuji dirinya nih, memuji seorang, apakah itu menambah kita ini di mata manusia lebih hebat? Tidak. Apa ketika kita merasa menyucikan diri kita di hadapan orang banyak, itu akan meninggikan martabat kita? Tidak. Orang umpama terkagum-kagum dengan pujian diri kita kepada diri sendiri, kata. Bahkan itu bisa mengurangi nilaimu, itu bisa mengurangi harga dirimu terhadap di sisi manusia. Kenapa? Karena orang bisa menilai, bah ini jar mengagungkan diri seorang. Yalah, berjualan ngarannya. Ini menjual diri sendiri. Rupanya kadang-kadang menjual, kadang-kadang memuji. Baik aku seorang jar memuji, tapi orang kadang terpengaruh dengan pujian itu. Lah, bahwa memuji diri sendiri itu menurunkan nilai dirimu sendiri di sisi manusia, bukan menambah. Kenapa? Orang pasti berpikir ya. Orang pasti berpikir. Pak contoh rahmatlah. Kami rahmatai ceramah umpama. Di dalam ceramah ikam tazkiyatun nafsi atau madhun nafsi, memuji dirimu. Ulun umur memang anum, tapi alhamdulillah, alhamdulillah ulun umur 20 sudah khatam Quran 50 kali. Orang kan mikir. Di ulun alhamdulillah mulai umur 7 tahun kada pernah sekalipun ketinggalan tahajud. Orang kan mikir. Ya kada? Ulun alhamdulillah nah umur 20 nih sudah nampak sudah 15 tahun, berarti umur mulai 5 tahun kada pernah ketinggalan sembahyang jamaah. Orang mikir bujur garang kan gitu tuh. Bujur lah. Duh saya nyajar. Bagaimana tuan guru nih tuh. Nah ulun ni sapa kawanan, nah terbongkar kada. Kada tahu ada nang kawan liga. Ulun kawanan. Subuh aja nya tiap hari kada berjamaah, subuh aja melandaunya. Pada kada sumpah kada pernah berjamaah, kada lepas dari sembahyang jamaah, mana ada. Iyalah, orang pasti. Nah, memuji diri sendiri tidak menaikkan nilai harga diri kita. Memuji diri sendiri tidak menaikkan martabat diri kita di sisi manusia. Bahkan memuji dirimu itu, memuji diri sendiri menurunkan
nilai dirimu sendiri. Memuji diri sendiri mengurangi kadar harga dirimu sendiri. Nah, wa yujibu maktaka indallah, berikutnya mewajibkan kemurkaanmu atau dimurkainya engkau di sisi Allah. Martabatmu di sisi manusia turun, nilai hargamu menjadi berkurang, Allah murka. Allah murka. Hah? Maka ini banyak banget kemurahan teh. Orang yang berjualan di pang. Ada orang lain memuji aja. Ada sebuah orang memuji, ya memuji seorang tak. Tahu nggak? Inya ada apa-apa tuh. Inya berharap dengan pujian diri sendiri ini orang terpengaruh mengatakan dia ini hebat. Ada perlu nang gitu. Ujar orang ini gunung kada perlu bepadah dirinya itu tinggi. Kada bepadakin orang gunung tuh tahu kada tinggi ya Allah. Langit tidak perlu menjelaskan kepada manusia bahwa dirinya yang paling tinggi dari gunung-gunung nanda. Kada dijelaskan kan? Orang tahu bahwa langit yang tinggi. Bunga anggrek, ujar bunga anggrek, ujar orang kada perlu menjelaskan kepada orang lain bahwa diriku ini indah, karena orang setiap melihat bunga anggrek pasti akan mengatakan indah. Artinya apa? Memuji diri kita tidak dibutuhkan. Orang bisa saja melihat, orang bisa saja menilai kita. Nah, fa iza aratta an ta'rifa anna sana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika inda gairika. Sekarang dari Imam Ghazali, ujar sidin mun ikam tu hendak. Fa iza aratta, apabila engkau hendak ingin anta arifa mengetahui anna sana'aka ala nafsika, bahwa pujianmu terhadap dirimu itu la yazidu fi qadrika inda gairika, tidak menambah nilai dirimu di sisi orang lain. Panzur, maka pandanglah ila akranika, kepada kawan-kawan. Bahasa kita kayak ini aja dah. Imam Ghazali bila ikam hendak membuktikan, hendak tahu bahwa pujianmu terhadap dirimu itu tidak menambah nilai kehormatanmu di sisi orang lain. Itihi kawanmu ja, itihi kawanmu iza asnau ala anfusihim bil fadli wal jahi, apabila mereka memuji atas diri mereka dengan punya kelebihan dan pangkat dan harta. Bukti akan gitu aja nah kawan aja nah tuh kawan aja ikam nggak dosa teh itihi anu aja itihi jumri aja. Ketika Jumri ini memuji diri bahwa aku nih ketampananku ini lebih dari kawan, kelebihan ilmuku ini lebih dari kawan, kelebihanku ini kira-kira kamu percayalah gitu aja dulu. Pasti kamu kaifa yastankiru qalbuka alaihim, kaifa bagaimana yastankiru maingkari, kada percaya qalbuka oleh hatimu alaihim atas mereka. Iyalah kamu kira-kira percayalah
Udah percaya. Nah itulah. Kadang-kali itulah orang lawan kita bisa. Kadang-kali. Alayam mbak maikam boleh angkat diri ambong nih. Aku buah nih bukan kayak ini kam komandan itulah. Komandan perang. Oh macam-macam ambong diri. Khairullah tahu. Jahilullah. Ya anda komandan hormat aja salah. Bama tuh bama aja. Jahilullah. Jalannya aja luput. Ya kan? Nah dosa. Beneran aja sudah. Dosa nang memuji diri sendiri. Entah. Halo Bama boleh bagak nih ini jadi komandan. Amma. Tapi kan Allah ya Allah biasa aja pula ya Allah. Tidak ada kelebihannya apa-apa. Itu hanya melatih diri aja. Paham gak? Melatih diri lebih disiplin, melatih diri lebih berani tampil, melatih kepercayaan diri. Montor ya. Itu nang penting kamu piti gitu kamu boleh kan apa ya kamu bujur aku nih pundokan tapi kau aja jua bisa aja jua. Percaya diri aja. Ya, soal siap, wah, kayak TNI juga, percaya diri aja tikan itu, nah iya. Jadi kaifa yastanghiruhu qalbuka alaihim, bagaimana hatimu mengingkari, hatimu tidak percaya alaihim atas mereka, wa yastasqiluhu tabuka, dan merasa berat terhadap dia oleh hatimu. Aku jar gak nyaman lawan kawan dan jaran ya kalau dia kayak aku ada tahan jar bu ambong itu kan ada nyaman lalu jar kawan dan nah tumanya nengaran anur ya kalau tahu menaho jar padahal kawan nang ma'arid pahamlah kawan nang ma'arid. Habis wa kaifa tazummuhum alaihim iza baraktahum, wa kaifa dan bagaimana tazummuhum engkau atau mencela akan mereka atasnya iza baraktahum apabila engkau memisahi mereka. Coba itilah karena sudah bubar ya nanti sampai kawan lalu rahatan ini orang bernaya nih dulu, tapi ini sudah bubar tazummuhum bisa dah nyambet tuh ada nyambet nyambet. Nah jadi kedosa kan dosa bahasa orang ini angkat tuh kedosa rahmat teh halo aja. Nyata banyak manangnya. Ay, kalau banyak ya apa ngarannya siapa ini? Ngarannya kamu siapa? Kira manang zakir banyak apa? Mau curang ini bukan marinir ini rapi banget ini loreng lengkap. Nang dada dulu ada lengkap loreng. Iya kalau kamu tenang aja kira. Ujur pun tudian ya kira tapi aku lengkap loreng nih komandan ada lengkap. Fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatika nafsaka yazummunaka fi qulubihim. Ulang.
Fa'lam ketahui olehmu annahum bahwasanya mereka aidan pula fi hali tazkiyatika nafsaka pada ketika memujinya engkau terhadap dirimu yazumunaka mereka mencelamu fi qulubihim dalam hati mereka. Ketahui lagi ujar Imam Ghazali, saat tak kumpul engkau memuji dirimu, mereka senyum-senyum, muha pindah senyum-senyum, tapi dalam hati mau olo-olo makanya begitu sudah bubar lalu memandirai lagi, najizan hal keadaannya hadir wasayuzhiruna bi alsinatim dan akan menampakkan mereka kebencian mereka atau menghinakannya mereka terhadap dia bi alsinatihim dengan lidah-lidah mereka iza paraktahum apabila engkau berpisah dengan mereka. Menang di depan ini kan dia ketahuan bang, cuma di hati aja kawan ini kada boleh bang akhirlah bang kada bolehnya ibu saat harus kamu bisa membedakan akhirlah kamu saat di kamar ibu kawan bujur di kawan, tapi ketika tugas kalau memang ibu komandan kan kawan dan gimana? Komandan. Karena di satuan, kalau di kamar kawan. Tapi begitu sudah di kesatuan, kada bisa kira. Ikam bawahan ibu. Itu caranya dia bisa menghargai kawan. Ini saat di persatuan. Kenapa? Ya memang faktanya Rahmat tinggi pangkat daripada Zakir, tapi kalah. Loringnya lengkap. Gagah banget kerlah. Tuh anu gere maksud itu bangga kamu aku tuh itu bangga. Kadang nama olo-olo kata bangga tahu. Lorengnya nih boleh kamu bangga, jadi komandan ini komandan acara, gampang-gampang kamu empik store acara, gampang kan, melatih mental, percaya diri ini. Kenapa kita harus melihat kawan kita? Ketika mereka memuji diri mereka kayak apa keadaannya, maka ketika kita memuji diri sendiri, begitulah juga keadaannya. Karena di dalam fa innal mu'mina miraatul mu'minina. Ini kaidahnya dia. Lah kata-kata anehnya tuh. Fa innal mu'mina maka bahwasanya orang yang beriman itu miraatul mu'minin, cerminnya orang beriman yang lain. Nah, cara minnya itu bang, cara minnya itu tuh cara minnya itu. Berarti mun aku muji diri kayak itu tuh juga jadinya. Kenapa? Ini cara minnya. Ayah nangga itu tak banser cerminan banser yang lain orang akan melihat. Oke ini ke banser nih mengeluaran tahun sekian. Oke ini kamu cerminan. Payara min uyubi gairihi uyuban nafsihi. Payara maka melihat ia min uyubi gairihi daripada keaiban orang lain uyuban nafsihi akan keaiban dirinya.
Bah hendak melihat tuh orang Muhammad rahmatnya sakit hati, lihat di kawan. Kayak begerang sakit hatinya tuh, orang sakit hati itu kayak gitu. Karena cerminnya ada. Cerminnya ada. Li'anna tiba'a mutakaribatun fi ittiba'il hawa. Li'anna tiba'a karena bahwasanya tabiat manusia mutakaribatun kurang lebih fi ittiba'il hawa dalam mengikuti hawa nafsu. Manusia ini tabiatku orang lebih bila orang bina banyak kayak itu tumpang udah ya. Anunya tuh cerminannya wa nahika bihaza ta'diban dan ambil olehmu bihaza dengan ini penjelasan ta'diban ambil sebagai pelajaran. Ambillah sebagai pelajaran. Kayak apa kita hendak melihat sakitnya orang patah hati, itu ada tuh orang lain tuh patah hati. Berarti orang patah hati kayak itu tuh, ada cerminannya. Berarti aku nih mau menyakiti orang kayak itu pang tuh, atau malah kan kayak itu pang. Ambil apa yang sudah dijelaskan, ambil olehmu dengan cara melihat orang beriman, karena orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman lainnya. Ambil pelajaran, pelajarannya. Falau tarakan nasu kulluhum ma yakrahunahu min gairihim lastaghna 'anil mu'addib. Ini deh. Lau tarakan nasu kulluhum, jikalau meninggalkan oleh manusia semuanya, meninggalkan apa? Mayakrahunahu, sesuatu yang mereka tidak senang, min gairihim, dari orang lain, lastaghnau, niscaya mereka tidak membutuhkan anil mu'addib, daripada pendidik. Daripada pendidik. Seandainya inilah manusia punya kesadaran sendiri, kada mau melaksanakan atau mengerjakan sesuatu apapun yang mereka benci, kada senang, kada mau mereka lakukan kepada apa yang mereka benci dari orang lain. Aku udah nak kayak itu jar. Nah lainnya inya tinggalkan juga. Aku udah nak kayak itu inya tinggalkan. Kada perlu berguru lagi Kada perlu berguru. Ini nang cerdas. Inilah yang pernah ditanyakan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa tuh pernah ditakuni orang deh, man ada bakat, siapa yang mendidik pian? Yang mendidik pian ini siapa? Ujar Nabi Isa, aku ini belajar dari orang bodoh. Aku belajar dari orang bodoh. Napa nang digawi oleh orang bodoh, aku dah hendak gawi. Nah itu aja. Orang bungol gawin ini, aku ada. Kenapa? Bila aku gawi bungol ngarannya. Paham lari? Di situ aja belajar. Di situ aja. Manusia ini sadar lalu meninggalkan kada pun menggawi sesuatu nang mereka kada senang dari orang lain. Aku kada hendak dihina orang, berartinya meninggalkan menghina orang. Aku kada hendak memusuhi orang,
Dimusuhi orang kan gak hendak nih. Berartinya aja hendak memusuhi orang dah. Tinggalkan musuh dan yang lain-lain seterusnya. Oma, kada perlu berguru lagi ya. Itu. Nah, belajar mengikuti orang berdagang. Tuh orang berdagang loh. Belajar apa? Belajar lawan orang nang rugi. Dulu belajar lawan orang nang rugi dulu. Kamu rugi kah? Nah, kamu belajar nah. Orang nang rugi kayak begering kamu. Hari kamu kayak ini rugi aku. Aku kan hendak rugi berdagang. Berarti aku kan hendak ngurutin ini, kan gitu. Lalu belajar lawan orang sukses karena seorang hendak sukses. Kayak apa sukses? Gini. Aku hendak sukses, gawe ini nih. Hanya meneja, kada perlu sekolah ekonomi, kada perlu sekolah. Ini kan ada belajar aja. Ini ngarannya dia belajar dengan ahwalun nas. Ada kali gitu sadalah belajar dengan keadaan manusia. Itu Nabi Isa, ujar Nabi Isa, aku belajar dari orang bodoh. Apa yang dilakukan oleh orang bodoh, aku kadang gawi. Yang gampang aja. Qala Nawawi i'lam anna zikral mar'i mahasina nafsihi darbani. Oh, ini ada rincian pula dari Imam Nawawi pula. Berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, i'lam ketahuilah olehmu anna zikral mar'i mahasina nafsihi, bahwa menceritakannya seseorang akan kebaikan dirinya. Berbani yaitu dua macam. Kada mesti jua pangjahat jualah, kada mesti jua buruk, dua macam sekalinya rinciannya nih. Pertama mazmumun, satu tercela. Wa mahbubun, dua terpuji, disukai. Nang tercela memuji diri sendiri itu nang kayak apa? Ininya ya nang penjelasan nang kita tadi. Bal mazmumu ayazkurahu lil ibtikhari wa izharil irtifai wa tamayyuzi alal aqrani. Bal mazmumu, maka bermula yang tercela memuji kebaikan diri sendiri, yaitu ayazkurahu lil ibtikhar, menceritakannya karena bangga diri, membanggakan diri. Wa izharil irtifa, menampakkan ketinggian diri. Wa tamayyuzi alal aqran, dan membedakan diri atas kawan-kawan yang lain. Wa shibhi zalika, dan macam-macam atau yang menyerupai yang demikian itu nang kada baik nih, menyombat memuji diri sendiri nih, tapi intinya ibtikhar, membanggakan diri sendiri. Intinya aku bujur kayak ini hebat. Oh, intinya aku lebih dari kawan, bujurai nang kayak ini, tapi aku lebih dari kawan. Itu tujuannya. Nih, nang tercela. Nang baik bang kayak apa? Wal mahbubu, yang baik, yang disukai, ayyakuna fihi maslahatun diniyatun. Ayyakuna adalah fihi, dalam menyebut, menceritakan kebaikan diri sendiri, maslahatun diniyatun, ada maslahat agama. Nah, aja boleh kisahkan
ikam berkisah aku buahannya alhamdulillah selama jadi banser ini kini aku sampai jadi pimpinan ini nah anang gini tapi ada maslahatnya untuk agama atau untuk agama kada apa kada nang bagak apa untuk maslahat agama kenapa supaya diikuti kada apa bagus lagi. Nah, wazalika bermula yang demikian itu biayakuna yaitu keadaan dia amiran bima'rufin menyuruh orang berbuat baik. Jadi berkisah contoh ikam Muhammad rahmatai hendak mengisahkan kebaikan sedekah hendak menyuruh orang berbuat sedekah lalu ikam berkisah seorang nih berkisah seorang tentang ikam bersedekah nih lalu kebaikannya ini lalu ikam menyuruh orang berbuat sedekah ayo itu lantaran untuk menyuruh orang berbuat baik supaya diturut orang au nahyan an mungkarin atau mencegah dari kemungkaran atau nasihan benasihat benasihat au musyiran bimaslahatin atau orang yang mengisyarat dengan maslahat berkisah rahmatnya kanenya harus mengisyarat au mualliman atau muallim guru berkisah lawan murid ya kalau supaya murid nuruti au muaddiban atau pendidik supaya nang dididik ini nuruti awaizan atau orang nang bernasihat penceramah au muzakkiran atau orang nang mengingatkan au muslihan baina isnaini atau orang yang mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan atau yadfa'a an nafsi syarran menolak dari dirinya kejahatan kada guru kada apa cuma paksa berkisah supaya jangan digawi orang ini ulun sekolah di pondok ulun kini itu cuma begitu dijelaskan orang kada jadi berbuat jahat lawan kita gitu ayo untuk menolak kejahatan au nahwa zalika atau seumpama yang demikian tersebut payuzkuru mahamu apa muhasanatan maka dia menceritakan menyebutkan kebaikan dirinya nawiyan bizalika hal keadaannya berniat dengan yang demikian tersebut ayyakuna haza aqraba ila qabuli qaulihi supaya adalah ini lebih dekat kepada diterima ucapannya ya kalau baksa kisah supaya orang mau menerima timadi dan supaya berpegang mayazkuruhu apa yang dia ceritakan atau kayak ini ujarnya inna hazal kalam bahwa ini pandiran allazi aquluhu yang aku kata akan dia la tajidunahu inda ghairihi kalian tidak mendapatkannya dari orang lain. Nah ini tadi Bapak apalah ini kadang-kadang orang lain bukan membanggakan diri artinya jaga pahtafizu bihi maka jagalah dengannya au nahwi zalik. Habis kemudian asadisu al-la'nu ila akhirih
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.